その著者というものは匿名散歩というのは、匿名散歩という方はとても自信深い方だったんですけれども、なぜかというと、このように私たちのためにこのような著作を書いてくださいました。でも、もうすでにこの普通にちょっと考えてみるならば、ブッダはもうすでに8万4000種類の教えというものをこの世の中に残してくださいました。それ自体をそのまま勉強すればいいじゃん。じゃあなんでそのような注釈というものを学ばなければならないでしょうか。確かにブッダが説いた教えというものはとても深遠で、とっても深くて、とても広大で、それをブッダの教えをまとめて、ブッダの教えとAnd then those masters to make short, ブッダの教えというものを一つの枠組みの中に収めることは難しい。easily to practice, which is the Buddha's path. それがそれらの先生というものが簡単にまとめてくださって、そしてブッダの教えというものを分かりやすい形に私たちのために紹介してくださったんです。N'importe qui ne peut pas écrire un commentaire sur les enseignements du Bouddha. Generally, De manière générale, if 一般的に言うなら someone ば、 make a comment to the Buddha's teaching, ブッダの教えというものに関しては誰かがコ quelqu'un メン écrit ト un するなら commentaire ば、 sur les enseignements du Bouddha, and this person some certain qualities needed. その人には Cette personne a besoin de certaines qualités. ある特性というものが必要です。 Particularly, there's three qualities. 特に3つの特性がありま En す。それが particulier, と il y て en も a 大事 trois で qui す。 sont vraiment nécessaires. For instance, 例え Par ば、 exemple, the author, その著者は he or she 彼か彼女は should to reach or abreast his own or her own masters. path. 自分の l'auteur, il ou elle その doit avoir embraced or Embrace. doit avoir complètement embrassé le chemin de son propre maître spirituel. その For instance, その Par exemple, 著著者が Tomezo 自分 and の he 先生と followed いうもの his own を masters, a suivi son propre maître しっかりと and absolutely もう抱えないといければならないというふうに言われていますけれども、それは何かというと、例えば特別三宝リンポチェがしっかりと自分の先生がおっしゃった教えというものに従事して、そして完全にその内容というものを悟ったんです。で、高等伝授の観点から見ても、そして感情の観点から見ても、注釈書の観点から見ても、それらすべてを先生が持った通りの形で受け継ぐことができました。そして自分の先生を喜ばすことができました。rendu son maître très heureux. And teachers give permission to say, now you are the holder of the Buddha's teaching. で、先生が許可くださったんですよ。このあなたはもうブッダの教えを保持していらっしゃるので、détenteur des enseignements du Bouddha. His own teachers examined to him. 自分の先生は彼を試したんですね。吟味したんです。調べたんです。All the perspective of the Buddha's teaching. すべてのブッダの教えをいろんな局面から見てみたんですけど、そして彼はそれを満点、完璧な形、優等生で合格することができました。それだけじゃなくて、Il avait besoin aussi d'un troisième critère. もう一つの要因が必要だした3番目ですね。なんで3番目と言ったかというと、一つは自分の先生を喜ばす必要があります。2番目に、彼がブッダの教えというものを身につけなければなりません。そして3番目は、
realization of his own deities. 自分の本尊を悟らなければならないですね。 And deity of 自 the 分の本尊です wisdom ね。 deity of the 自分の知恵の本尊、文殊菩薩、あるいは観音様の本尊というものを悟らなければなりません。観音様は is the deity of the compassion. Avalokiteshvara est la déité de la compassion. And he practiced Avalokiteshvara, で、彼が and certainly he perfect accomplishment that deities. 観音様の修行をやったんですね。そしたら確実にその成就を終えたんですね。The signal is in his retreat place. で、彼のリトリートの場所ではその印が現れて、there was a lot of wolves. 多くの狼がいて、 and farmers, the sheep owners, そし all て the time problems with wolves. 羊飼いってあるいは羊を飼ってる親主が常に狼 Then the と master of the Tome Zombo, he came to in 狼が these areas, 敵対してるますね。で、徳目散歩の先生がその場所にいらっしゃったときに、 and wolves become very kind. 狼の皆様たちが優しくなっちゃったんですね。 Even they stopped the killing things. 殺すことさえも止めた And やめたん wolves です all よ。 the time play with the Tome Zombo. 徳目散歩と常に遊んでばかりいて、 Sometimes even the wild animals they recognize compassionate. 時々は野生動物でさえもその慈悲というものを認識することができ And るんですよ。 therefore the author is so great compassionate. だから著者というものはものすごい慈悲心深い存在なんですよ。 He was like same as we are. 彼が私たちと同じような人物でしたが、 He is like kind of the beginning, 初めには very much emotional. 感情的で、 He was very much samsaric person とても輪廻にまみれた人間でした。 and chasing after materials, で、さまざまな物質を追いかけたりして、 entertainment, さまざまなインターテインメント and を like 堪 kind 能 of して、 the follow up the merchandise. 商売などを楽しんでいましたね。 par le commerce. How do you say the merchandise in French? フランス語では Yeah. 商売というのはマルシャンディースですね。マルシャンディースというらしいですね。 Mais あるところには、あるポイントでは、 That it doesn't make life is fulfillment or happiness. ある時点では、考えてみたんですけど、そんなの、それらのものをいろいろ楽しんでも人生が実らないんですね。 il a laissé ça de côté. やめたん He ですね。 stopped that. で、それを断念したん laissé です ça ね de。côté. Then his samsaric activities dead. そうするの彼の輪廻の行いは死んでしまいました。 Donc ses activités samsariques étaient mortes. And then afterwards, その後は he found marvelous situation. 彼が素晴らしい状況というものを見出すことができま And した。 that is the path of the Buddha. それがブッダの道で Cela, す。 c'est le chemin du Bouddha. And then his mind is そうすると彼の Son 心は esprit, lui, est happy, heureux, 嬉しくて openness, 開いていて、 tolerant, tolérant, さまざまなものを与えら and れるもので extraordinary. et 特別なもの extraordinaire. です。 And I mean, it's like last time I said, 前回私も言いましたけど、 you know, it's this idiom, この drop dead, この決まり文句というものを言いました。Drop dead gorge という言葉を並べたんですけど、 Ce dicton, ou Drop cette manière dead de parler, gorgeous。Drop drop dead。 beau à tomber raide mort, それが英語だと決まり文句で tomber 驚く mort, ほど見事、 gorgeous. とても魅力的なものだという意味をしています。 sublime. on va utiliser le た terme だ、 sublime. 一単語一単語 But 見ると、 maybe it's like some in the point of view, oh, why you say like this? なんでその言葉を言ってるのかというふうに思った人がいたかもしれません。 But this idiom is, if you really to meaning, だから marvelous. その意味を一単語一単語見るとその意味はすごく深いですね。 Cette 素晴らしいですね。 expression, c'est merveilleux. And
last time is maybe through this, some is like a website or I don't know. Many people ask to me. だから多くの人から前回聞かれました。More detail that. この言葉の意味あまり理解できませんでした。もうちょっと細かく教えて、もう少し教えてくれませんかって聞かれましたね。I will. 説明してきます。後ほど。いいですか？ But now it's like our point we are studying this book. でも私たちは今何やってるかというと、この教科書を学んでいるわけですが、その著者の話をしました。Very small biography. 彼の伝記をとても短くまとめました。じゃあ彼が書いたテキストは There is like kind of the like practice. まあ中身は修行ですね。Practice means 修行は we are learning something. 修行とは何かを学ぶということですよね。Why we are learning? 何かを習得するということですけど、それはなぜやってるかというと、結果に対する野望があるからです。そのために私たちは学んでいます。このテキストを学んでいくならば、その結果として私たちは特別なものになれるかもしれません。特別な人間になれるかもしれません。独裁というものを超越するもので、世俗の大統領の座とかそういうものすべてを超越した人間に、透明や権力などすべてを超越した優れた人間になれるかもしれません。尊い存在、優れた存在、幸福をもたらすリーダーになれるかもしれません。だからこそ私たちは結論というものを探し求めています。修行しています。あるいは学んでいます。あるいは学習しています。で、何を学んでいるかというと、菩薩。菩薩とは誰か。菩薩は、すみません。菩薩の意味は、優しさ、慈悲、本当に特別な人間です。だけれども、世俗的に、世俗の観点から見れば、世俗の観点から見れば、菩薩は貧しくて、ホームレスで、世俗の力が全く持っていません。とてもシンプルな生活をしています。周りにいる者誰であろうとも、みんなが幸せで楽しくて、自分にも他人にもご利益を成し続けています。まあこれは真実ですね。慈悲深い存在を見ると、慈悲深い家族がいれば、この慈悲深い存在は家族に自分の身を捧げてますね。熱とても熱意があって、慈悲があって、受け入れる力があって、とってもイージーガイで、明白で正直です。それが特別な人間です。そのようなものになりたいですか？菩薩のような存在になりたいですか？
で、このテキストの中に37行があるんですけど、 37. 30 verse. 30行があって、 Verse, Vers shloka. ou shaloka. Shloka is a verse. 30 verse. 30行中30個ぐらいあって、 37 verse. 37行中は37個があって、 En vers, en français, on dira plutôt 4. And maybe we can to memorize それを覚えればいいかもしれま each せん。 like verse. それぞれの行事は When we memorize 覚えれば、 any kind of situations, どのような状況にあったとしても、 you remember それを覚えると、 it's support to your Your mind. それはあなたの心を支えていくものに For なります。 example, 例えば、 venir en aide à notre the esprit. first verse Par exemple, 第1下 is talking about the human existence. では、人間のありがたさにつ Maybe いて語られていま sometimes we す。 have in our life there are some turmoils. もしかしたら私たちの人生の中には時々何かの混乱が起 Maybe きた our りするかもしれません。 circumstances もしかしたら私たちの状況では、 fantastic, 私たちの状況はみんなが素晴らしいかもしれません。 not happy. だけれども幸せじゃないですね。 All the circumstances, すべての状 Les 況、 circonstances, すべての条件、 conditions, toutes les conditions. すべての状況や条件はみんな素晴らしいのに、 but not happy. Mais だ nous け ne れ sommes ども pas 幸 heureux. せじゃないです。 Depressed, On est うつ、 déprimé, anxiety, anxieux, 心配性、 and unhappy. とにかく幸せじゃない。 malheureux. Maybe you remember the first verse. そこでもしこの第一芸というものを心の中に思い出すことができれば、そこは何が書いてあるか覚えてますか？ Que dit le premier vers? Can you read? 読んでいただけませんか？ Huh? Okay, wonderful, precious human existence. Donc, 人間 humaine précieuse. のありが We たさで don't すね。 need to think about beauty or handsome or rich or poor. そこ On ne で doit pas 美しさとか金持ち、金とか We're just thinking 金があるとか my ないと body か is 貧 precious. 乏とか Human. 裕福とかそんなこと考える必要がないですね。 réfléchir 私の au 人間 caractère の体が précieux と de ても notre 尊いもの existence であ humaine. るということだけを考えていきま There's す。 many comparisons, Il で y そ a こにいろんなものが beaucoup 比 de 較されるん comparaisons. ですけれども、 and it's our body, 我々の our 体は human body is 我々の人間の体は nobody's, any animals' bodies cannot compare. どの動物の On ne peut pas comparer notre corps 体と au 比 corps 較ならないですね。 d'un quelconque animal. 比較することはで Like きませ other ん。 animals, 他の Les autres 動物ならば animaux look at the human body, 人間の体を見て observe ou regarde le corps humain like angel, comme un ange, deities, une déité, like kind of looks like come from God realms. 神の世界から来たかのように見えてるけど、 semble venir du royaume de Dieu. But we don't recognize that. でもそれを全然認識できないですね。 And conditions so fantastic. Nous avons 私 des たちが恵 conditions まれている条 tellement 件が fantastiques. ものすごく素晴らしいにもかかわらず I、mean, it's like when we look, some animals でそこ Quand で on regarde ど certains っかの animaux, 動物を目の当たりにするとと sont ても très élégants, very 美しく rare, とても稀 very で expensive, とても高価で very big, très 大 grands, きくて powerful, 力があって but very stupid. でもとても愚かです。 Cannot compare the humans. 人 et on 間 ne と peut 比べ物 pas にならないで comparer す。 cela à un être humain. We are 我々は beautiful body, Nous avons un 美 corps しい humain 体を持ってるし excellent, 素晴らしい beau 状態 and です excellent also very intelligent. et très とても intelligent. 頭がいいです。 We have like kind of mentally ability 私たち or の facility is so excellent. Nous 頭 avons 脳 des は capacités mentales aussi, qui sont とて excellentes. も That give us とて by も the, 高い our 能 body. 力を持ってい Et ます cela の nous で、 est conféré par それが notre 私たち corps. の体 Of course, body にも is 響いていま also す。 give by our minds. Bien entendu, でも notre ちろん corps その nous est aussi 体と donné いうも par のは notre 私たちの esprit. 心によって与えられたものです。
心がその体を作り出しているんですよ。その体も心に対して素晴らしい機会というものを作ってくださいます。それが依存関係ですね。お互いに対する依存、相互依存ですね。それを思い出してくださるならば、突然その記憶が戻ってくると、ちょっと少し落ち着くかもしれません。心がもう出てくるさまざまな条件にはそんなによらなくなるかもしれません。circonstances ou des conditions. And then continue this out like 7 preliminaries. There's 7 verses. で、頭から第1ゲージュから第7ゲージュまで、それが全文なんですけど、全文なんですけど、その全文の中では、我々の人生の真実、我々の人生の現実というものが伝えられています。で、それを身につくことによって、我々がとても頭が良くなるんです。とても知性豊かになっていくんですね。それによって、我々が何かの外の対象については、客観的なことを理解していくかもしれません。客観的なことを理解していくかもしれません。で、一般的には、すべての客観的なものは、すべての私たちの客観的なものをまとめるならば、それはすでにブッダがこのまとめる作業というものを終えました。He says like these all objective things are you make the true. すべての客観的なものをまとめるならば2つに集約することができます。それは何かというと2体です。2つの真実と書いて、2つの諦めと書いて2体です。真実の意味ですね。で、世俗体と正義体です。その2体というものを私たちは分析しなければなりません。それはとても大事です。なぜ大事かというと、何が大事かというと、この2つの対象を分析することが大事です。それについて考え巡らすことが大事です。この2つの対象というのは我々の家みたいなものです。私たちを支えてくれるものです。我々の条件です。我々の現実です。この2体、2つの真実は体の真実と条件の真実、それがどういうものなのか。そこでもし私たちは調べなければ、そしてそれについて考えを巡らさなければ、とても混乱に陥ってしまうんですね。そこで1つ目、1つ目の真実は何かというと、世俗体ですね。その世俗体、相対的な真実をどうやって見なすかというと、その世俗体というふうに言うときに何を意味しているんでしょうか。世俗体は基本的に姿形、元素、そして感覚器官ですね。それが私たちの条件です。色、姿形という観点から見るならば、外なる姿形があったり、世界で認識するもの、
もう数の、いろんな、いろんな生き物が存在しているし、さまざまなものがあって、私たちの体もその中に含まれています。姿形というものがもうありとあらゆるものが存在しています。目にするものなんてすべては一般的にはそれらのものをどうやって認識していくんでしょうか。本物として認識していくのか、それとも幻として認識していくんでしょうか。分析したことがないみんなが実在しているかのように見えるよというふうに言ってしまえば、それが問題です。で、誰かに言われたことだけに従っていくならば、本物、実在していると言われたことに従っていくならば、それはとっても危ないです。とてもリスクを伴っています。じゃあどうしたらいいでしょうか。我々は分析しなければなりません。誰か何か言ってることには従う必要がないですよ。仏教の観点から見るならば、ブッダの言葉に従っていくと、それが世俗体というふうに呼ばれます。なぜそこで世俗体というふうに言うかというと、世俗体というものがずっと続くものではないです。相対的なものがずっと続くものではなく、一瞬だけです。一瞬続いた後に消えていく。夢みたいなものです。幻みたいなものです。一瞬があるけど、で、次の瞬間に消えていく。だからそれが世俗体というふうに呼ばれるわけです。安定しないし、とても変わりやすいし。で、それらのものって本当にそうなんですか？Maybe until you follow up your common ideas. Tant que vous suivez vos idées communes, ordinaires, like common ordinary ideas. Donc vos idées ordinaires. つまり今までの私たちが共通のアイディアで生きるならば、私は実在しているよ。私の目の前に現れているものも実在しているし、私の国もあるし、私の家族もみんな実在していますというふうにというようなことで、そのようなことに従っていくならば、それを追いかけるならば、それを育んでいくならば、あるところに、あなたがやっていることは何であろうとも、キリがなく、とてももやっとしていて、夢の中にいるみたいな状態です。進んでいくけど、どこに進むか分かりません。何かをやってるけど、自分が何をやってるか分からない。アイディアは、だけど確信がないです。それが凡庸の考え方ですけれども、そういうふうに呼びます。それが本当にですか？本当にそうですか？このような混乱に従っていくと、幼いんですね、私たちは。幼いものは、
when they collect some very funny toys. 要するに自分が幼かった頃に子供たちそうじゃないです。子供たちがおもちゃというものを集めるときにミスター・ビーンのストーリーみたいな話ですけど、ミスター・ビーンで見たことありますか？どうでしょう。ミスター・ビーンがおもちゃ一つありました。茶色いでまるでクマみたいなものでした。常にそれを持ち歩いてたんですね。寝るときも一緒に寝るし、悲しくなるときにはそのおもちゃに話しかけるんですね。時々はそのおもちゃを叩くし、時々はそのおもちゃをハグしてキスする。あなたは私を守ってくれた。あなたは私を守ってくれてるんですね。あなたが私の最高のパートナーだというふうに、褒めたたえるんです。時々は洗濯機の前に行って、でそのおもちゃを持ってて、今あなたは汚いから、その洗濯機の中に入らなければならないんだよ。心配しないで死なないよ。で、中に入れたり取り出したりする。中に入れたり取り出したりする。まるで生きてるかのようだというふうに彼が言うんですね。で、ほとんどの子供たちがおもちゃってそういうもんだというふうに思い込んでます。それを年寄りが見ると、まあほっとけ。だってそれは子供の遊びだから、そこで自分が割り込むも場がないと。で、優しき両親がこのような子供を見かけると、ママよ、私のおもちゃ捨てたの。私はこのおもちゃ大好きだったよというふうに子供が嘆くと、子供がそのおもちゃというのは本当に尊いもので、とても高尚なもので、ずっと使えるものだというふうに思い込んでいます。私も小さかった頃にはそのようなアイディアだらけでした。小さかった頃にみんなが実在しているというふうにもちろん思ってました。そこで美しい草の家というものを作ろうと思ったんですね。で、両親にお願いして許可をお願いしたんですね。草で家を作ろうと思ったんですね。で、両親に許可を求めたんですね。で、笑っていいよって言われました。で、作ったんですよ。で、草をこういうふうに巻いて、紐のように固くして、で、それを重ねて、まるでレンガのように。で、僕はやりました。で、そういうふうにやったんですね。で、中に入ることもできたし、窓も作ったし、扉も作りました。そこで座布団を置きました。で、座って窓を眺めたんですね。永遠にこの家で住もうというふうに思ったんです。最高の世の中にはこの世の中には最高の家だと思ったんですね。で、お母さんにお願いしたんですよ。私の家にお茶持ってきてねと。で、彼女くださったんですね。彼女は本当に優しいお母さんでしたけど、飲んだ時にはもう天に昇る気持ちで。で、一晩そこで寝ました。で、2つ目の夜にちょっと寒いなと思ったんですけど、ちょっと寒いあんまり快適でないけどでも素敵だなと思いました。そしてそこである日にヤクは1匹来て、1匹ではない、1頭かな。で、草一つを取って、で、完全に私の家を破壊してしまったんですね。すごく私泣いてね、
この家を私は殺害したいです。だって彼は私の家を破壊してしまったというふうに言いました。C'est-à-dire qu'il a complètement détruit ma maison. で、彼女は笑ってね。まあ、 Elle a rigolé, elle a dit. ダーリンよ、そういうもんだっていうふうに言うんです。ヤコはお腹空いたからあなたの家がヤクにとっては餌だからねって。そんなって、それが私の家だよ。これが工場でなければならないと僕は答えると。母が、いや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 、この世の中には工場のもの何一つ存在しないと。彼女の顔を見て、僕はショックを受けました。その瞬間に、私常に考えてるけど、本当に工場のものがこの世の中にないのか、永遠に実在するものがないのか。で、その後で5年とか10年ぐらい経ってしまったら、私はその家に行ったんですね。私の家族が住んでる家、実家に行ったんですね。そこに新しいオーナーがついてきて、雰囲気が全然違ってて、私が記憶だけが残っていますよね。私の家族はここに住んでました、そこで遊んでましたよ。そこで育ってきたよと。だけど雰囲気すべてが変わりました。その時にはすごく変な気持ちが生まれました。すべてがこうなんです。しかし当時は私はまだ仏法を学んだわけではないし、ショックを受けました。でも自分自身に感謝したいですね。一般的には、ほとんどの人間ってもしかしたら僕と同じじゃないかと。持ってるものはずっと続くんではないかというふうに思い込んでしまっています。誰かがもしあなたのことを永遠に愛してますよって言ってくれてるならば、その人が完全に嘘つきです。永遠にあなたのそばにいたいというふうに言われたら、それも嘘です。この相対的な世界では永遠なものが何があろうか、その相対的なものに近づけば近づくほど、それらのものが完全にこういうふうに一瞬一瞬移ろいてる性質を持っています。それらのものについて考えを巡らす必要があります。分析しなければ、考察しなければ、完全に自分の混乱された心に惑わされる一方です。もちろん、ここにいるシニアの生徒さんたちがすでにもちろん分析していらっしゃいますよね。そのような相対的なものが幻みたいなものであり、夢みたいなものであるというふうに理解しているけれども、しかし、いまだに欲望が強く、執着は強いです。新しく来てくださった方の中では、今まではそのようなことを分析したことがないかもしれません。僕は小さい時の考え、そっくりの考え方を持ったりするかもしれません。で、昨日私は一人の弟子の話をしましたね。その人はこのように言いました。私はギリシャに行きました。ギリシアのこのメソドロジーに興味があると。
how to call the temple or 大きな、痕 this 跡となっている monument in the Greece. Donc, cette personne a été donc, 神話学かな、je pense au Panthéon, ou メ en ソ tout ドロ cas ジーというか、 grand... グリシア神話に興味があると言って、そのグリシアに残ってるpeu importe, c'est un monument célèbre en Grèce. アクロポリかなんかその痕跡になってる場 This 所に行かれたんですね。 impermanent is like this. そうか、無常ってこんな状態なんですねというふうに思ったんですね。And those creators already gone. How それ many を years? 作った方々はすでに 3,000 years ago. もうみんなが亡くなりました。何年ぐらい前でしょうかな、2、3000ぐらい前なんですねと。 running after this confusion of the relative things, but I'm also impermanent. アクロポリスですね。 Je で、 cours après ces でこの人が言いました。 choses relatives, mais moi-même, je 私 suis はこれら également の And if 混 we 乱 are された investigating 無 the 常の relative 相 things, 対的なものを追いかけてるんですけれども、その私だって無常です。 there's the このような benefit. il y a 相対的なものを分析 Maybe してい we くな will らば、 wake up this confusion. そこには一つ利益がありまして、もしかしたら私たちはこの困惑された心から目覚めるかもしれません。そうするとさまざまな困惑の存在というものが私たちの心を妨げなくなるかもしれません。あんまり妨げなくなるかもしれません。それが私たちの目的ですね。考察の目的はまさにこれですね。そのような考察を通して。Maybe you can to realize that the absolute truth. もし考察を通して正義体だって悟れるかもしれません。そしてそこで二体が成立していく。世俗体と正義体。こんなような簡単な言葉でブッダが説いた教えというものをまとめることができます。じゃあこのような私たちの相対的な現実について語りましょう。このような相対的な現実を分析していくと、3つの論理を利用しています。その相対的な現実というものを理解するためには、それの存在というものを分かるためには、3つの論理を使っていますけど、それについて勉強したいですか？いいですか？皆さん分かってる？ここにいる皆さんみんな分かってるんですよね。この世俗の世界すべてがどのようにして生じていくんでしょうか？説明できますか？どうやって生じていくんですか？このような相対的な世界。どうやって生じていくのか。今日私たちはこの場所に生じてきたんです。これらの現象はあなた方が捉えていくこのような現象は姿形、音、香り、味、食感など、それらのものはどうやって生じていくのか。どこから生じていくのか教えてください。そうかもしれません。ごめんなさい、ちょっと答えが聞こえていません。相対的な観点から見れば教えてください。どのような原因から生じていくんでしょうか。それについて考えてみるのがいいかもしれません。この原因が何と言うんでしょうか。書きたいですか？原因の機能。No. Functionality of cause. Cause of functionality. 機能の原因。La cause fonctionnelle? Function. 機能の Cause has a functionality. 要するに原因には機能があって、
そのちゃんとLa fonctionnalité de la cause ou la cause fonctionnelle. まあ、不自由なわけじゃなくて、 cause or functional. La fonctionnalité de la cause. こういう原因には機能があって、 functionality. Yes. 例えばこの湯飲みには Holding tea, 機能がありますよね。 I can use- 例えばお茶を保持する機能とか、 私はそれを Euh, 使うことができる機能とかなどですよね。 If there is existence cause, もし原因というものがあるならば、 all the times functionality. 常にそこに機能が備わっています。 Therefore, we call the functionality of the cause, or cause itself has functionality. だから原因の機能、あるいはつまり原因には機能があるというふうに言います。これは真実ですか？そうじゃないですか？ Cause hasn't got functionality. 原因にはもし機能がなければ、 Si la cause n'est pas fonctionnelle, Do we have result? 結果が生じうるんでしょうか？ Raymond? どちらですか？ Analyze. 分析してみて。 And then this all racing things, そうすると arrive things, 生じて is き come た from cause? et toutes ces choses それら qui 数 s'élèvent, ありとあらゆるものが全てが原因から来たんでしょうか？ oui ou non? そうですか？そうじゃないですか？答えてください。 Ladies, 女子の皆さん、 you don't need to believe or not. 信じると We か need 信じ to なくてとかそういうのはいりません。はい、そうです。そうじゃないです。というふうに答えてください。 whatever すべてのものは existence in the relative. この相対的に存在しているすべてのものは Without cause, 原因なくして no existence. n'existe pas. 実在することはありえないですよ。 Yes or no? そうですか？そうじゃないですか？ That you need to analyze. そこを考えてみてください。 It is also science. それも科学であり、 Notice that is the most point of the philosophy. まあそれが仏教の哲学の中では要となるところです。 Cela est aussi le point principal de la philosophie bouddhiste. You call the functionality of the cause. Et on 原 parle 因 ainsi の de 機能と呼ばれま fonctionnalité す。 de la cause. If there is cause, もし原因があるならば、 result, Le résultat, and result, 結果が必ず来ます。 le résultat lui-même, で、結果は good and bad, what 結果には depends. et 良いと悪いものがある。それは何によるんでしょうか？ de quoi dépend son caractère bon ou mauvais. Of course, depends the cause, yes? Bien sûr, それ ça は dépend 原 de la 因 cause. 次第というふうに言えるんですよね。間違いないですよね。それとも You believe or 違い not? ますか？それ信じてますか？それとも信じてないですか？ Sorry? Pardon? Ah, effet, ça veut dire quoi? Ah, effet. De la cause à effet. Yeah, yeah, the cause and result being linked together. 因果はお互いに That's つながって not ます。 my meaning. いや、それが私の言いたいことではないです。 Result or result. 結果は結果というものは Result is good or bad is いいものか悪いなのか？ totally is cause. Est-ce que それ le は完全に caractère 原因に bon かか ou ってるんでしょう mauvais か？ du résultat, Character is maybe is good and bad. 特徴 Result is good or bad, 要するに not character. 結果がいいものか悪いものか、どっちかということになってしまうことが多いですけれども、 Okay. the meaning is there. Okay. Meaning characteristics, you know, it's yellow, green, good and bad. Est-ce que de quoi dépend 結果は結果的には結果は良いものか悪いものか、 You need to make a sentence. Good or bad? Result is good or bad? Le résultat est bon ou le résultat est mauvais? 結果がいいのか悪いのか、すべてが原因にかかっています。 That is my meaning. それが私が言いたいことで It is す。 truth or not? これが真実ですか？真実じゃないですか？ Yes. Yeah, because you put salt.
Yes? そうなん And です。 maybe it's this combination is not good. ごめんなさい。Then you 誰 say かがおっしゃった your こと聞こえないん test です is け the ど、result of the まあ、 salt 塩 and を coffee. Yes? 入れた That ら、is the cause. コーヒーの中に塩を入れたら、その組み合わせが良くないですよね。だから、それ、原因が塩を入れたことですけど、結果としてあんまり素敵じゃないコーヒーを、いただくことになりました。さらになんかコメント入ったけど、リンポチェがそれがまた別の話というふうに今答えていますね。Oui, effectivement, le café salé est une conséquence, c'est un résultat d'avoir mis du sel dans le café. Alors, de dire, après, le point de vue que ce soit bon pour quelqu'un d'autre, ça c'est un autre point de vue. Good and bad. 良いと悪い。Ou mauvais. Uncertainty. そこは不確実性があって、But good and bad, 定めることはできないんですよね。しかし、その良いか悪いかというのはあなたの心次第というふうにも言えます。あなたの心にとってはいいものならば、それはまあいいものになるわけだし、心にとってはそれが良くないならば、それが良くないものになるでしょう。例えば、誰かがもう塩辛いコーヒー大好きだとしましょう。そうするとコーヒーと塩が必要ですね。そこに砂糖を入れてしまえば関係ないけど、まあ、砂糖もコーヒーも砂糖とコーヒーはまあ、砂糖とコーヒーが組み合わさっていいものだと思うんだけれども、その人にとってはその結果が良くないですね。これが好きじゃないです。だってだから原因にはコーヒーと砂糖があったけれども、その人にとってはこれが良くない結果なんですね。塩辛いコーヒーが好きな人にとっては。我々にとってはそれじゃダメですけど、ある人にとってはそれが幸福の種ですね。まあ、そういう組み合わせ好きな人だったら、まあ、その人にとってはそれが幸せになっていくんです。それがポイントですね。で、ここでトピックに入りたいんですけれども、一般的に我々の世俗の考え方においては、コーヒーが塩辛くても甘くても塩辛いか甘いかどちらがいいでしょうか。まあ共通の認識としてDe manière générale. Okay. This is a more relative point, okay? 相対的な話ですよ。But maybe both is not healthy. まあどっちも体に良くないかもしれませんね。どちらもあまり良くないかもね。And if some doctors say, もし誰かの医者はどちらもやめてください、お湯に切り替えてくださいと言われたときに、コーヒー飲みたいのにというふうに患者が言えて、じゃあせめて砂糖入れずに塩入れずにブラックで飲んでね、その方がヘルシーかもしれないねと。そうですよね。なぜお湯の方がヘルシーなんでしょうか。医者が分析して共通の認識として本当のこと言うならばお湯の方が体にヘルシーなんですよ。体にいいものなんですね。例えば誰かがお湯を飲んだりしてミネラルウォーターを飲んだりしていくとその結果は99% はとても有効的です。ほぼほぼ 100% 体にいいものです。しかし塩辛いコーヒーはあるいは甘いコーヒーは、まあ、体には
まあ、いいか悪いかは 30% ぐらいしか。30% の効果がいい局面があって、70% は体を破壊していく。まあ、それが相対的な話です。まあ、共通の認識としてみんながそれを持ってますよね。じゃあ、ここでいい。塩辛いコーヒーは、あるいは甘いコーヒー。まあ、どちらかというと、悪語側にあります。例えば、殺害、中途、殺傷、中途、重不全の行いをしてしまうものようなものです。時々はそれをやってる時には美味しいと思うかもしれませんけど、結果があまりよくありません。慈悲、優しさはそれはお湯みたいなものです。相対的にはすごい体を元気にしてしまうし、他者にも健康をもたらします。その因果について考えていくと、その原因の機能は、それはお湯ですよね、原因が。あるいは塩コーヒー、塩辛いコーヒー、あるいは甘いコーヒー。どちらの原因の方を望んでしまうんですか？コーヒーというふうに言うかもしれませんけど、それを飲んでしまって、その飲み物というものを私たちは無視の過去から現在に至るまで飲み続けていました。そのせいで私たちが神経質になってし、頭痛が続いてるし、よく寝れないけれども、それでもコーヒーを選んでしまうんですよ。甘いコーヒーいただいたり、辛いコーヒー選んだりしていくんです。誰かが、いやいや、お湯にしてくださいと言うと、嫌です、嫌ですというふうに逆らいます。あるラマがアイリッシュコーヒーも飲んでいます。ホリモリ。アイリッシュコーヒー。ホリモリ。ホリモリって言って。なんという驚きなんだ。今度は塩辛いコーヒーの時間にしましょう。では休憩の時間です。ホリモリ。ホリモリって何だろう。アイリッシュコーヒーに対する表現でしょうか。ホリモリ。
Oh yeah.
Now, last time is we are talking about the meditation. La dernière fois, nous avons parlé de 前回は la 私たち méditation. は瞑想の話していました。 In the verse, which verse? どこのゲームまで行きましたか？ À quel vers nous sommes-nous arrêtés? Alors, okay, yes. Anyway, we are talking about the true meditations. 2種類の瞑想の話をしていますけれども、 type de méditation. One is the meditative equipoise. その中一つは禅定状態の話ですね。 Du calme mental. And meditative equipoise, Ou la méditation 禅定状 en 態 équilibre. relative point, D'un point de vue あるいは relatif. 遠いんですね。 is very much useful for you. 相対的に局面から見るならば、皆様にとってとても役に立つものです。本当に役に立ちます。 Meditative equipoise, このような動員、 you can to combine Vous pouvez la それ combiner を drop dead goats. avec ドロップデッドゴージャスという状態と組み合わせることはできます。 Combine this. et vous voulez それを combiner 組み cela. 合わせることはできます。 What does it mean? それはどういう意味 Qu'est-ce か que と ça いうと、 signifie? 、meditative equipoise. その動員、禅定 La 状態、 méditation en équilibre. Meditate, 瞑想、 Méditer, equal. バランス取れた状態で瞑想していく。このようなバランスが取れている。 égalité. 動員状態ってどういう意味なんですか？わかり Vous ますか？ donnez une réponse? 答えてくださいますか？ Égal. このような Egali. 動員状態。 Or like this. こんな感じですか？ Equal. Égal. Equal is very, very important. そのような L'égalité est quelque chose de très important. It's Ano. equanimity. 平等なる状態。 Equal. このよ Égal. うに平等なる状態ですね。というふうにリンポチェは説いてますけど、 Not falling into the positive or negative. つまりCela 悪 signifie 善悪 ne pas に陥らない tomber dans とい le う状態 négatif です ou le ね。 positif. And negative and positive is equal. ネガティブ、ポジティブもどっちも平等です。 Samsara and nirvana is equal. 涅槃と輪廻がみんなが平等です。 Buddha and sentient beings equal. ブッダと生き物がみんな平等です。 Therefore, equipoise. だからこそ、 Et donc, on エコーポイス、 parle つまり d'égalité. 動員なる状態ですね。 Meditate 瞑想しているとこと、 equipoise. このように動員 Cette を保って瞑想していく。 égalité. Equipoise. 動員を保って瞑想してい And く。 in the conceptual mind point, 分別心の観点から見るならば、 equal is very difficult. このようにどれにも陥らない、このような平等な状態を保つということは Conceptual とっても難しい。 mind is falling, say good, bad. 分別心は常に陥ってしまうんですよね。どちらかに悪か善、ポジティブ、ネガティブ、善悪とどちらかに陥ってしまう。輪廻と涅槃、 You, me, あなたと私、 Vous, moi, subject, object. 集体客体、 Dualistic. 二元的な et 捉え方、 la dualité. Dualistic 二元的な捉え方 La dualité. never peace, は決してPaisible, never comfortable. confortable. 静質な状態になることがないし、快適な状態をもたらすことがな La い。 dualité crée 二元的な捉え方は appearances 二元的な現れを作り出します。 and dualistic 二元的 et な la 捉え dualité 方は make separation. 仲違いさせるものになります。 For instance, 例えば、 par exemple, last night, 昨 l'année 夜、 dernière, my dreams, 私の dans 夢 mon では、 rêve, I'm on the mountain 私は山にいました。 dans la montagne, and I'm searching some very
special animal. Et 特 j'étais à 別 la な recherche 動 d'un 物を animal 探 très していまし spécial. た。 But then I saw in the mountain, で、山で探したけれども、 dans la montagne 山を見渡ると mountain. 大き une な山があっ montagne て、 immense. Then I took one path. で、一つの道 J'ai 選ん pris で un、chemin. I went in the path, で、その Donc, 道を j'ai 進んだんですけ parcouru ど、 ce chemin. and suddenly there is house. で、突 Et à 然 un そ moment こ donné, に家 j'ai があっ vu て、 une maison. A little bit looks like India style. インディアンスタイルの家でしたね。ちょっとばかりインディアンスタイルっぽかったんですね。 Someone's like coming house out in and De- working something. Il y avait で、家の quelqu'un 中に qui 入ったり出たりして、 sortait, そこに何かの作業をしていた人がい semblait た。 And I approach, I'm thinking, do 近 they づいて speak しまうと、 English or Tibet? Et en 私は考え m'approchant, てたんです je ね。 me suis 彼ら demandé が est-ce qu'il parle 英語喋ってるん anglais だろ ou うか、チ tibétain. ベット語 And 話してるんでしょうか。 really like kind of the sea. もう本当にまるでいるかのような、実在してるかのような感覚でした。 And in that moment, Et à ce その瞬 moment-là, 間は、 this my appearances, その私の現れ ces が、 apparences qui sont les miennes, my mind is made dualistic. 私の心がその二元的にしてしまっていましたね。 Object of my appearances, 現れているものが私の対象、 avec 私の客 entre 体です ces ね。 objets ou ces apparences, subject of my mind is. で、 et 主体が le 私の sujet 心で de す。 mon esprit. There's a mountain, there's 山 a があ path, って道があって人間がいて there's a house. Il y avait 家 une があって montagne, un chemin, une maison, des êtres humains. If I don't recognize, Et 認 sans 識しなかった reconnaître, ら I continue follow this dualistic dreams. その二元的な夢を追いかけ続けるでしょ ce う。追いかけ rêve 続けるでしょう。 dualiste. And then is certain like this is really because during the night your dreams で、 you 夢の間 really に to は want to look your eyes something problems. 何かそれを見たいというふうに思って本本当の意味で夢、なぜならば私たち寝てる時の夢 Ça っていうの donne は面白いもの un で、 problème aux yeux. それを見ようとする時に目には問題があるんですね。 What is this strange things? で、その時思ったんですよね。 Je me suis demandé à un moment donné, このものってどうしてこんな変なんだろうかと。 And then I wake up. Et alors そう思っ que た je 瞬間 réveillais, に目が覚 But め when た。 I wake up, 目が覚めた瞬間に、 of course, I'm asleep on my bed. もちろん私は自分のベッドの上に寝てるだけです。 But it's exactly now でも同じように、 we are in the dream. 今私たちは夢の中にいますけど、 nous sommes dans ce rêve. And all these appearances, それらの現れみんなが exactly like a dream. 本当に夢と、ね、夢の違いと何の違いがないですね。 But we are like kind of very strongly だけれども、 dualistic minds 私たちは fixated たち like in の our heart. 二元的な心が強く心にしがみついていて、すごくそこに固定してしまっているので、膠着しているんです Then ね。 we are like kind of holding で、だからそのようなものを実在しているかのように考えてしまうんですよ。 big kind of confused. それが大きな混乱をもたらします。 And then you are trying to meditate, で、瞑想しようとすると、 meditative equipoise. このような遠いなる状態。 d'égalité. These meditations, その瞑想は、 it's such a benefit you make calm your mind. あなたの心を沈めてくれるので大きなご利益を持っていま Why す。 it's, you need calm mind. じゃあ心をどうして沈めなければならないでしょうか。 Dualistic mind is このような二元的な心、 like kind of the turb or like straight up the mind itself. 心をかき乱すものですね。 Touille, ok, touille, ou en tout cas brasse, ouais, peut-être brasse l'esprit lui-même. And then mind is all the times dark. だからそれによって心が常に暗闇に陥っていて、 manque de clarté. That we call the ignorant. Et cela, で on 無 appelle 知に侵され、 ignorance. 無知というふうに呼びます。正義に侵されています。 Like this. そういうものです。 And therefore, in the だから relative point, 相対的な観点から見れば、 to meditate, meditative equipoise is very important. このような遠因の状態で心を保って瞑想することはとっても大事です。 De l'égalité est quelque chose de très important. That I want to repeat. それを繰り返したいで I す。 said last time.
前回に話したけど、それをもう一度皆様に言いたいです。その党員、瞑想、この前情状態、党員には2種類があって、その一つは、本当にその党員になる状態を保ち続けることですけど、その時には、そのドロップ・デッド・ゴージャスという言葉を使いました。それって何かというと、自分の心を見たときに、あなたは心はありますかというふうに言うと、自分の心を信じなければ、もうこの対話が成り立たないですね。For example, many neurologists, science, they say, no, I don't believe consciousness, mind. 多くの神経学者たちが、いや、私は意識なんか信じません。心なんか信じないです。というふうに言うんですね。I'm like a robber. 私がロボットみたいです。Robot. Electronic. まあ電化製品みたいです。Je suis comme un robot. Robot. ロボットみたいです。信じられますか？多くの人たちはそれを信じていますね。日本にいた時に、ある店に行ったら、その中に入るときに、ある女性は私にこんにちはと言うんですけど、何だろうと思ってたら、何をお望みでしょうか？あなたのために何が欲しいですか？私は電化製品を探していますよと答えてみると、どのようなガジェットですか？カメラを探していますよ。あのセクションに行ったら、番号のところに行くと、そこにあなたのものが見つけ出します。すごい答え、立派に答えていましたね。私がこうである。もし私がこうだったら、学者たちが私たちはこの世のロボットみたいなものというふうに言うんですけども、私は違うと思うんですよ。私に心がありますよ。その心を見つけ出さなければならない。それを探したいんですか？この心は苦楽を受信できるものですね。電化製品ってわけじゃないですね。もちろん電気とも組み合わさって作動していますけど、しかしそれが陽子と電子じゃないですね。しかしそれがそれらのものにつながっています。それが微塵とか極味とかじゃないですけれども、それらのつながりも持っています。心は心です。If you want to research your own mind, 己の心を探したいならば、研究したいならば、仏教の観点から言えば、その心は一番重要です。心のみが頼れるものは心だけだし、頼れるものは心だけだし、心が頼れるもので、また、時々心が頼れないものにもなっていきます。心が本当に素晴らしいです。同時に醜いです。時々は心が輪廻です。時々は涅槃です。
then it's that point of view, その観点から見れば、 creator of your world, あなたの世界 your を body, your speech, your ごめんな mind, さい。 is あなたの mind. 言葉、心を、体を作り出すものはみんなあなたの心なんですよ。 The creator of your subject, object, あなたの主体と客体を作り出すものも sujet et de l'objet. it's your mind. あなたの心ですよ。 Happy and sorrow is creators, く your mind. 苦楽を作り出すのもあなたの心です。 sont créés par l'esprit. Look your mind, 自 Regardez 分の l'esprit, 心を見て、自分の心を探して、 observez ou recherchez votre esprit. chasing your mind. 自分の心を追いかけて、 Pourrez après 心を追い Give かけて、 education your mind 自分の心に教育を与え éduquer て、 votre esprit. and only need to take care of your mind. Et 己の心を気にかけるばかり。 Without that, それ what が is ない the と、 important your perspective? その観点 à から part は cela, 何が一番大事なんでしょうか。 Maybe de you votre point de vue. say, my family is important. Peut-être vous direz, ma 私の famille est 家族 importante. が大事だというふうに言うかもしれま It's せんけど、 important. だ Your 確かに。 mind is to say important. でもその重要大事だというふうに言ってるのはあなたの心なんですよね。 If you really to take care of your families, your mind is. 本当の意味で自分の心を気にかけてるならば、自分の心を、自分の家族を気にかけたいならば、自分の心 You を気に take かけな care けれ of ばな your りません。 mind is, Et donc, vous 心 prenez soin de を気を votre つければ、 and mind can change all the whole entire universe. et l'esprit 心は peut ainsi changer, 宇宙全体を l'univers 変えることが tout できま And す。 therefore, Et pour だから cela, do not make your minds mad. 心を狂わせないでください。 Mind おか is しくしないでください。 full. Mind itself full. 心を、自分自身の心を欺いています。 Mind バ is カにしています。 ignorant mind itself. 心が自分自身を無知にしています。 L'esprit même qui rend l'esprit ignorant. And also mind is make enlightened mind itself. また心が自分自身を悟らしています。 Éveille l'esprit. And then this important mind is この重要な心は how you can to research. どうやって探し出せるんでしょう Your really mind is not in the past, か。あなたの本当の心は過去にあるわけではなく、 not future. 未来にあるわけではない。 And then this moment is your mind. この瞬間だけがあなたの心です。 Ce moment présent est votre esprit. Lot of meditators 多くの瞑想家が meditate in this moment. この瞬間を瞑想していくんです。 You know, in the modern, like meditators 現代的な瞑想家の中では、 moderne, and meditate on the moment. 今この瞬間を瞑想していくんです。 Mindfulnessly マインドフルネスを持って、 pleinement conscient, in the present moment of your mind. dans le moment 自分の présent. 今この瞬間を瞑想していくんです。 When you are meditate equipoise, 動員の瞑想をしているときには、 meditative equipoise, Et 動員の dans cette 瞑想しているときには、 méditation en équilibre, and you adopt dans laquelle vous avez laissé the tomber thinking of the past, les pensées du 過 passé, 去の and 考え thinking を of the future, your す dream, べて les を pensées 切り du 捨て futur, て、 vos rêves, 未来につい and ての also you don't 思 think 考 about すべて past を of 切り捨て your て、 any kind of record, 過去の自分の記憶について何一つを考え que ずに、 vous avez enregistré, and to maintain in な this present moment. et 今この瞬間を maintenez 保ち続ける dans の ce み。 moment présent. That means you adopt all the それが conceptual thoughts of the past, futures, C'est-à-dire 過 que 去と vous avez 未来の laissé tomber toutes les 分 pensées 別すべてを conceptuelles du passé et du 切り捨てた、 futur, then 放 all 置した your 放棄したということになりますね。 conceptual, dirty, disturbing emotion thoughts, そうする all と is dead. そのような汚染されたすべての煩悩をもたらす分別はみんなが死んでしまいました。それによってそこからは輝いているはっきりとした新鮮な魅力的な瞬間が来るわけです。
そこで何が魅力的ですか？シンプルな例を挙げましょう。あなたが私が誰なのかというふうに言うけれども、これなんですよね。この瞬間はこれです。この瞬間こそがあなたのアイデンティティです。何かを見たいときに、私はこれを見たいとしましょう。これを見る瞬間に、一瞬だけそれが輝いていて、非常にはっきりしていて、新鮮で新しくて、でもその一瞬過ぎてしまったら過ぎ去っていく。そうですか、そうじゃないですか。その瞬間は過ぎてしまったら、もうそれが見えないです。これはもう私のカップじゃないです。だから光ってはっきりしていて、透明でどこまでも行き渡っていくというのはそういう意味なんです。それが党員の状態。それを何度も何度も練習しなければなりません。その状態をもし保てなくなってしまった場合、なんか支えが必要になってしまった場合、支えは例えばロマンティックな話について考えて瞑想すると、このようなロマンティックな話だと何時間もそれについて瞑想することができます。あなたの心は過去の記憶をすべてを蘇らせていくんですね。そうなってしまったらよくありません。これが良い支えではありません。あるいは自分の妄想の中で将来においてどうやって私はこのようなロマンティックなストーリーロマンティックな状態を作り出すことができるんだか。ある人が非常に貧しい方で王様の扉の前のところに寝てたんですね。で、空を見つめたんですね。僕は貧しいけど、でも良い特性私にあって、奥さんがいませんけど、子供もいないが、お金がなければそれもできないしなと。もし王様の頭が落ちてしまって王様が死んでしまえば、もしかしたらこんな私が王様になれるかもしれません。僕は王様になったら私は王妃とどのような恋に陥っていくんだろうか。どのようなルールを私は作ってしまうんでしょうか。どのようにこの国を支配統括していくんだろうか。そのことを一晩中考えてたんですね。で、最終的には疲れてしまって寝ちゃったんですね。で、朝になったら王様が外に出かけないといけなくて、それは昔の話だからまだその時に馬車がなかったんですね。もう馬車があったってことですね。とにかく王様が外に誰かがいると認識せずにドアを開けてしまうと、そこで馬車でドアを開けて走ってしまったら彼の首が切られて彼が死んでしまいました。未来についての考えというものはそういうものなんです。で、過去のことについて考えたら、私は前回皆様に話したんですよね。釣りする人の話、漁師の話。
ある人が誰だっけね、魚を釣って漁師が過去のことを考えたわけじゃないですね。ちょっとすいません、間違えました。彼は未来のことを考えてましたね。過去は過去についての話をストーリー一つしましょう。女性一人いまして、すごく美しかった。で、ファッションショーに参加していて、で、一度テレビに出演して、みんながわー、なんという素敵な女性だっていうふうに言いました。で、それを彼女は録画したんですね。で、自分の部屋のテレビで常にそれを流してたんですね、そのビデオを。で、時々それを見たかったんですよね。何度も何度も振り返ってみたかったんですね。美しかったし、有名だったし、ファッションショーのポディウムで歩いてました。でもチョコレートやケーキいっぱい食べてきてめちゃくちゃ太ってしまいました。で、息子一人いましたが、彼は時々は冷蔵庫に鍵かけていました。で、言ってたんですよ。テレビ見てくださいと。お母さんよ。その彼女がポディウムで歩いてる姿をテレビ流してた時には、彼女はそれを見て、私はこうだったよ。で、何度も何度もそれを見ると気が狂ってしまって、もう過去のことは最終的にはすごい太ってしまったんですけれども、昔は自分がこうだったねっていうふうに。で、彼女は常に思ってたんですね。私がいずれ痩せていくんです。そしてまたこのように舞台に上がっていくと。これが本当かどうか知らないけど、映画で見た話です。ドキュメンタリーというふうに言ってましたけどね。だから前の記憶を思い出して、で、瞑想の時にはそのような話に心が奪われてしまうのはよくありません。極めて良くないです。そうすると対象を用いてきますね。何か嘘の瞑想って言って何かよりどころを作るんですね。それによって心がちょっと奪われていくんですけれども、そればかりについて考えてしまうんですね。多くの仏教徒はグルルンポチェやブッダの絵を目の前に置いて瞑想していくんです。あるいは花を瞑想する人もいるし、キャンドル、ろうそくを瞑想する人もいます。それはなぜか心がそれによって満たされ、で、心がそれだけについて考えてしまい、穏やか静まっていくんですね。これは本当にその通りで、前回はその話したんですけど、このような遠い瞑想ということはできないと。次の段階は五徳というものが始まります。五徳について前回何て言いましたかな？前回。違います。間違ってます。何が言われたんだろう。いや、言ってること間違ってます。前回テキストでは五徳についてどんな話でしたか覚えてますか？自他交換の瞑想をする。呼吸に従って
focus の呼 on the 吸が breath, あなたの you breathe より out, どころとなってい you って、 give all the happiness, breathe す in, you're 息を taking 吸い the 出すとき sentient に being sufferings. 苦しみを吸い出すときには全ての幸せを全ての生き物に対して差し上げ、息を吸い込むときには、吐き出すときには幸せをあげ、吸い込むときは生き物の苦しみを背負う。そのようなやり方です。相対的にはそのような瞑想をしていくと、また時々ごとくにおいては、You can do activities 何かの行いしたっていいですよ。 like generosity 不正、 pratiquer la générosité, and discipline. 自戒、 pratiquer la discipline, Discipline, I don't want to kill, I don't want to 不殺 steal, 生、 I 不 don't 風 want 中 to 道、 sexual misconduct, 邪淫の行為は and やらな I い。 want to be honest, 正直 true. になりたい、真実の言葉を言いた je い ne。veux pas tuer, je ne veux Nado. pas voler, je ne veux pas m'adonner à la conduite sexuelle, je veux être honnête, etc. And then you can do something like kind of the practice diligently, そ Je こ veux で pratiquer 修 avec 行 diligence, をしてもいいし、精進して、あるいは or 瞑 to 想、 study, ou あるい étudier は学 to 習して、 make more develop your wisdoms. pour 自分 développer の la 地位を sagesse. This is post 成長させるんで meditation. すね。 Et それ donc が ça, ごとく c'est です la ね。 post-méditation. And meditation is you don't need to all the time to sit like this. 瞑想の時には常にこのような状態でなきゃいけないということはないです。 Working meditation, 歩く瞑 On 想、 peut- Il y a la méditation sitting meditation, 座る瞑想、 en étant assis, chatting meditation. en parlant. 会話の There's 瞑 so 想、 many type of the methods meditation. Il y a さまざまな方法に用いた瞑想というものがあります。 All these meditations それらの瞑想たちは、 and to make the calm mind. もう心を là pour 沈ませ apaiser る。 l'esprit, And calmer if you l'esprit. are very much calm, 心が非常に your mind is 静まってしまったら、 clearly, Votre esprit est plus 心が clair. すごく澄み渡っていて、で、澄み渡って心 to は、 understand the illusory relative things. Comprend 幻の相対的なものを理解できます。 Clearly mindless, このような澄み渡った心は、 the most precious, the essential nature mind. 最も貴重であるその本質的な心、 Mind. 本質的な心を、 La nature de l'esprit 心の本 essentielle. 性というものを見出せます。 Can you translate? これを訳してくださいますか。 Translating like this. 訳すときにはこのように体を動かしてください。 And then is and also others また他者、 Et ensuite, in the post meditation. en ごとくにおい post-méditation, ては、 What is last time we said, 前回はどういう qu'avons-nous 話して dit た la かという dernière と、 fois? Stephen? Okay. Last time we said is, in the post meditations, On a dit en ごとくにおいては、 post-méditation, it's any kind of circumstances どのような need to 条件に into the path. 条件が生じたとしても、それを自分の道にしてしまう circonstances sur le chemin. というのは私たちの修行です。特に悪縁だったらそ For うですね。 example, last time says 前回はどういう話だったかとい someone's うと、 like criticize, もし批判されたならば Quand、quelqu'un nous critique, like accusation. par exemple une 誹 accusation, 謗したりしていた人がいたならば、 ugly, blah, blah. oh, cette personne est vraiment この人が悪い、 moche, 醜い mauvaise. などなど、 And how you can to revenge. どうやってこの人 Comment に on 対して peut 答えればいい avoir かという notre と、 revanche Through the revenge by your compassion. 慈悲で答えればいい en です。 nous vengeant par la compassion. Maybe this person's broadcast then to the 3,000-fold world. もしかしたらその人が自分の批判、誹謗というものを3000大千世界でそれを言いふらしたとしても、だって生き物は非常に難しい存在で、彼らを幸せにすることはできません。もちろん批判することだってありますよね。しかし菩薩は非難ですね。
しかし菩薩は悪く見ないですね。First Pater Rinpoche says, 初代パトルンポチがおっしゃってますが、he said it's like, I don't like someone is prayer. 私が Praise good, you are プレイス誰かから称賛されることを好きじゃないと。好きじゃないとおっしゃっています。でも批判されたら好きです。なぜならば、批判されると、それは神からの贈り物だったというふうに見なしていく。なぜならば、誰かが批判しているならば、それによって自分の欠点というものを認識できるからです。自分の誰にも見えない秘密の欠点、秘密の欠陥というものを私が認識できたら変われるんですよ。変われるならば私がブッダになれます。その批判する側を私はありがたく考えないといけないです。そういうものです。だから私が高い座に登るの好きじゃないです。自分が高い位置にいるならば傲慢になる一方、煩悩が増える一方ですね。私が低い地位が好きです。低い位置こそがブッダと菩薩が座る座です。そういうものです。でそこでたとえ非難されたとしても愛情と優しさを持って答えてください。それで答えてください。皆さんは非難あんまりされないかもしれませんけど、僕の場合はもう日常茶飯事非難されています。それをすべてプリントアウトするならば、もう何千ページになるかもしれません。それはね、パトルンポチという名前があるからですよ。あなたはひどいですよ。決してパトルンポチの生まれ変わりなわけがないです。あなたは愚かで、あなたが偽物で、あるベルギーの女の人が、フランス人だったかな、いらっしゃって、なぜその名前を使ってるのと。あなたがパトルンポチの生まれ変わりじゃないでしょうと。その通りです。真実です。私は違いますと。あなたはその通りで、おっしゃってることはその通りです。でもあなたが悲しいかもしれませんけど、私だって悲しいです。なぜって聞かれたら、だってパトルンポチの生まれ変わりというふうに言われたら、なんかとても特別なものだったというイメージですよね。でもあなたがおっしゃる通りに、私は決して何の特性がありませんので、あなたがおっしゃる通りです。めっちゃ幸せでした。彼女はちょっと怒ってたけど、どうやって批判しましょうか。あなたは自分のこの話を3000代全世界に行き渡るほど広めてくださいと。でも嬉しいです。時々は見方がいろいろあって、人によってはすごい私は生まれ変わりになりたいというふうに思うんですよ。で逆に決して生まれ変わりはあまり好きじゃないんですよね。そういう人もいます。ある親戚一人がいて、認識したんですね。認定されたんですね。さっきはティッチャーリンポチによって。でもこの人を絶対に受け入れないと言ったんですね。僕は違います。
you are like this. あなたを受け入れても受け入れなくても、それがあなたのあなたがこうだよというふうにさっき天神がおっしゃったけど、いや、いいです。私にはそれがいらないって言ったんですね。そういう人もいますね。でしかし、そのような可能性があるならば、そのような認定があるならば、それが非常に重いですよね。なぜならば、そこに大きな責任が伴っています。なので、その意味では、このような重い名前を担うということはない方がいいですよね。シンプルな行者の方が多くの市場を助けられるかもしれません。しかし、非難されること自体が素晴らしいことです。私は親しい弟子によく言いますけど、彼らは決して私のことを嫌いになったことがないですね。私から逃げたことないですね。そうすれば僕は掘り始めるんですね。あなたはこうだ、ああだと言って、時々弟子からはあなただってそうじゃんっていうふうに返されることがあります。で、お互いを掘り始めて、お互いの欠陥を掘り出し始めて。でも時々それはすごいですよ。素晴らしいです。私の経験では、自分が悪い人と思ったことがないんですけど、でも内面に振り返ってみると、自分自身をチェックしてみると、自分の信仰の体の動き、言葉の動き、心の動き、私自身の誰かが見えるわけではないですけど、私には見えています。だからあなたは本当に無実なんでしょうかというふうに自分自身に問いかけなければならないのか。そういうあなたは本当に真実な人なのか。本当に特別な人間なんでしょうか。優れてる菩薩なんでしょうか。本当に調べたことがありますが、特に人から見られないときには、神から見られてるかもしれませんけど、その時に気をつけてね。でそこで神様がホリモにつまりなんてことだっていうふうにおっしゃるかもしれません。でもそれほとんどの場合はね、パトルンポチもおっしゃってる、初代パトルンポチがおっしゃってましたけど、一人になったあなたは自分自身を自分自身から自分自身を守らなければならない多くの欠点があるからです。だから自分の欠点というものを認識していくと、自分であるいは相手から批判されて認識できます。それを正すことができたら、あなたが勝者ですよね。あなたがブッダになっていきますよね。非難そのものは決していいものではないですけど、その人がブッダにならないですね。いずれにしても、今日の下重はですけど、14番目かな。14かな。is bringing blame onto the path. それが終わったじゃないですかね。避難を道にする14番。Are you sure? Dromon dupu usangahi ki toni tu hi tinga manayo. Tela gave hi in the hi you kupin the prajasi lalay. Are you sure? No, 14. これは今連発読み上げたのは15番ですね。15番ですね。誹謗を道にする。Can you come here? You look my text. テキストを見てください。そこになんか番号がね、ちょっとややこしくて見てみたら214で下22321214ですけど、これはでも第15行ですね。ごめんなさい。I read in Tibet, English, in a large gathering of the people. でその群衆の真ん中で誰かがto think of him or her as a spiritual guide and bow to him respectfully is an Bodhisattva practice.
ごめんなさい。群衆の真ん中で誰かが悪意から私を誹謗し、罵声を浴びせても、その人が善友、死であるという認識を持って敬意を払うことが、それが菩薩の実践であるんですね。菩薩はまさにその通りなんですよね。一般的に言うならば、例えば高速を走るときにちょっと間違っただけですごく怒り出す運転手もいます。If someone's like kind of the, how do you say, it's like reveal your hidden faults in the middle of the gatherings. だから群衆の中であなたの欠点というものはこういうふうに見せびらかせたとしたら、その時にはものすごく痛みを伴いますよね。すごく痛く感じますよね。You are like make me humanity. Vous m'humiliez. 私に対して Humiliate, yes. 私を And you insult me. 私を誹謗してしまった。What I did said. 何をやってしまったのか。あなたが私のことをゴミだって言っちゃったじゃないか。Qu'est-ce que j'ai dit? Vous m'insultez, vous m'humiliez. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit de moi que j'étais une poubelle. It's a kindness Joe Biden just to make joke. バイデンはただ冗談、ジョー・バイデンはただ冗談言ったに過ぎないんですけど、でも真剣に考えてしまったどれだけがいるんでしょうか。あなたがゴミだと言ったけど私がゴミじゃないですというふうに真に受けた人がどれだけいたんでしょうか。時々我々のサンガの中でもね、そういうふうに言われると決してあなたはこういう言い方するけど不愉快だわ、どうしてそんな言い方するので怒り出す人いますね。How do you say it? Retourner Allah. Okay, inside out. Inside out of your eyes, mouth, nose. インサイドアウト。中と外の自分の目と鼻と口の。ものすごい怒りが溢れているんですけど、ロポンジャンパーがすごい通訳さんですかね。怒り出したときに、ちょっと小さな間違いだけでも、一度デンマークに行ったことがありますけど、皆様にもすでに話したと思いますけど、普通のラマが中に本土の中に入るときに、みんなに対してこうやって笑顔を見せて、常にこのような状態、顔を見せなければならないです。で、僕忘れちゃったのでね、ある女性も目の前に来て、何が私が間違ったんでしょうか。間違ったこと。いや、何も間違ってないですよ。なぜあなたは笑顔をしてないの？すごく怒り出してた。だから、あなたの欠点というものはこの世の中に掘り出され、みんなに見せられたときに、間違いなく怒り出すでしょう。でもあなたは行者ならば、もっとあなたのことを尊敬してしまうんですね。ありがとうございます。私の欠点というものを掘り出してくださって。確かに私にはそのような欠点がありますよね。それを直してみます。あなたが私の善友ですね。そのあなたに対して敬意を払って、あなたの特性をこの世の中には世の中に広めるでしょう。時々は良い言葉で答えてしまうと、
そのあなたが勝者になっていくかもし And れ then ま when せ you ん。 become winner, Et quand on 勝者にな devient ったあな gagnant, たは and you need to eat lunch. alors お il 昼 faut お昼ご manger 飯を食べな le ければなりません。 You eat lunch, you お will 昼 eat lunch. お昼食べるとき Or に not. déjeuner, 食べますか vous 食べ allez ま manger せ ou ん pas か le déjeuner. When you are eating lunch, お昼食べるときは thinking about Dharma, 仏法について考えてください。 thinking about the meditative eco pose, Pensez à 総 la 員 méditation 前助 d'équilibre. 状態について考 thinking えてく about だ the さい。 dead gorge, Pensez ドロ à ップデッドゴージ laisser tomber, ュ、極めて mort, 美 sublime, しい、 And 魅力的な、 thinking about the つまり post-meditation, その概念について考えてみてください。あと、五徳について and 考えてください。 bring all the circumstance into the path. そしてすべての縁を道 les にしてください。 circonstances Then sur le your chemin. all the circumstances become the virtue, そうすると、もろもろの条件、みんなが善 even に、 you 良いものになっていくんで Ça す。 dit quelque chose? even 病気に your かかったと birth, しても、 old 何 age, かを喪失 sickness, したとしても、損失したとしても、 Au cours de la naissance, 小老病死に出くわしたとして et も、 donc les bodhisattvas, すべてが良いものに、良縁になっていきます。 tous leurs mouvements お sont かげで菩薩の動き、何であろうともすべてが善になっていきます。すべてが狩猟釈獣につながってしまいます。そうすると非常に簡単に心の本州に近づいていくんでしょう。 and I think time is ありがとう gone. ございました。皆様に良い食 And 欲を。 question is next 時間 time. がちょっとごめんなさい、過ぎてしまいましたので、だから Q&A は次回にしましょう。皆様のご清聴にありがとうございました。ご清聴に感謝しています。少しばかり皆様に勉強することは大事です。必ずしも仏教とならなくていいです。よく勉強すれば自分の What you thinking, 考 what え、 you 自分の doing, 考え方、自分が何をやってるかということを認識することができるようになったら、 maybe you recognize which is in the relative point 相対的には important, et reconnaître 何 ce が qui 大 est 事かということ important を du point 理 de vue de la 解していけるかもしれません。何がを優先しなければならないのか、我々の人生において、 negative. 善なのか悪なの And か if。you learn more, そしてもっと勉強していく in な the らば、 Buddhist point of view, du point de vue 仏 bouddhiste, 教徒の観点 its から見れば、 negative is harming to other sentient beings. ネガティブというものが他の生き物に害をなすものです。 ce qui 他 est の生き物 négatif に et ce 対して qui 害を nuit なせる aux ものは autres それがネガティ sportifs. ブというふうに見なされます。 Included yourself. あなた自身を含めてですよ You ね。 hurting yourself, 自分自身に傷つけ自分自身を傷つけているならば、あるいは他の生き物を傷つけているならば、欺いたり、悪いことを彼らに対してやってると、それがネガティブですね。不全ですね。それをやらなければ、 life is meaningful. 人生が有意義です。 Life is, doesn't matter, you 人 are 生は beautiful, あなたが handsome, 美しかろう or が、 ugly. ハンサムだろうが、醜かろうが Your 関係ない life で is す。 meaningful. 人生が有意 If 義 you です。 do is life is meaningful, 人生が有意義にしてしまえば、 you don't need to become the religious. 宗教なんか You に don't 従わ need なくていいで to す。 recite, you don't need to 信言唱えなくていいで offering す or。but 供養もいらないです。 think of the functionality of the course. 原因の機能についてだけ考えてくれれば大丈夫です。 Functionality means その機能性 positive course, っていうのは何かというと、良い原因、悪い原因というのも何であるともみんながすごい活発なんですね。確実に成果というものをもたらします。確実に。 talk to science, それを科学者に話したって、 like kind of the mathematician, 数学者にも、 you talk astrological, 天文学者にも、 cosmological, 宇宙学者に対しても、 they never say no. 話しかけても彼らはそれを決して否定できないです。その通りだというふうに認めてくださいます。 Relatively 相対的には cause and effect, 原因があって結果があります。 all the times inevitable. 常に必要不可欠です。 Take care. では気をつけてください。 Merci beaucoup. ありがとうございました。 Semcho Ramboche, Mashi Fana Yeje, Kiba Nyamba Meba Tong, Koni Kondo, Kerala. So, last I need to go to Kora. 私はこれから巡礼コラに行かなければなりません。 Okay, I put there. Thank you very much. ありがとうございました。 I received chocolate present. チョコレートのプレゼントいただきました。でこれで終わりになります。すいません、冒頭でちょっとね、テクニカルトラブルで
一辺途切れてしまいましたけど、大体そのまとめを伝えました。少しばかり透明散歩リンポチのお話ししてくださっていました。それは素晴らしい菩薩で、文体もいろいろ言葉書いてくださったんですけど、それと関係なくさらなる重要なポイントだけまとめて注釈を書いてくださったという意味では慈悲深い存在でしたというの簡潔な伝記、その部分がちょっと飛んでいましたので、すみませんでした。でお疲れ様でした。また来週。